di dalam mengatakan Al-Quran. Mudah-mudahan memberikan rahmat Al-Quran kepada kita semua. Al-Fatihah kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Fatihah. Wabillahi syukur. Surah Al-Ladina An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أفعلتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله, والله أكبر, ولله الحمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآخر النهار, واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن, وزن أخلاقنا بجهل القرآن, واحسن عملنا بذكر القرآن, وقيم وجوهنا ببركة القرآن, ونور أبداننا بنور القرآن, وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا, وجزي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب دعاءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين, بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه ربكم تقبل كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Hidayah serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati diberkahi semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah atas karunia Allah, atas izin Allah, atas kuasa Allah kita masih dipertemukan, dikumpulkan di majelis ilmu yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia pula. Semoga niat kita, air tangan dan langkah kaki kita dan seluruh aktivitas kehidupan kita terkhusus hari ini di pagi dan sore berkah ini akan mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat di Allah tercurah sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Salawat dan salam untuk pemimpin terbaik pilihan Allah, Khatamul Nabiyin, penutup dari sekalian Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat yang tercurah pula segenap keluarga, zuriat, sahabat dan juga pengikut yang termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Dia mengungkapkan memang berkah sampai hari kiamat nanti.
Selain mengungkapkan salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus sekalian yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, kajian kita subuh ini tentang memaknai masalah rezeki. Tidak menarik masalah ini. Dan sekali yang agak semangat ini, masalah rezeki ini tidak terlalu semangat. Besok dalam masalah kematian, aku tahu beliau belum. Dia mesti masalah kematian dan kemajuan ini dia senyum bersama. Kalau masalah rezeki ini banyak tersenyum. Rezeki bagi dan kehidupan. Kenapa perlu kita bahas pagi ini? Kita banyak ilmu Bapak Ibu sekalian dalam memahami masalah rezeki ini. Rezeki yang harus diopak kepala kita ini selamanya apa? Cuma kau yang makanya rezeki kita itu terkadang terbatas oleh kita dewek. Kita dewek yang mengatasi rezeki karena makna itu rezeki kita dewek yang mengatasinya. Ketika kita mengatasi masalah rezeki adalah duit. Kalau ada duit, berarti itu ada rezeki. Kalau tidak ada duit, tidak ada rezeki. Apa itu rezeki itu? Rezeki itu Ibnu Qasir mengatakan secara umum asal kata dari razaqa yarzuqu rizqa, pemberian. Apa rezeki artinya? Pemberian. Kullu bayan ba'di, segala yang bermanfaat dalam hidup manusia. Nah, terus seluruh yang bermanfaat dalam hidup manusia. Nah, rezeki. Jadi kalau kita lihat makna rezeki ini, berarti rezeki itu luas. Kalau duit, harap dalam lebih mulus, ada mulus. Ya betul. Makanya kalau ada mulus biasanya segalanya lancar. Harta dalam bahasa Arab disebut mal. Jadi kalau duit mulus semuanya begitu. Dirham, dinar, harta itu disebut mal. Makanya dalam hidup ini rezeki itu luas pengertiannya, baik yang berbentuk fisik maupun yang berbentuk non fisik. Ada rezeki yang berbentuk materi, itu biasanya bersifat kesenangan. Dalam Al-Quran disebut mata, kesenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia adalah kesenangan yang sering dalam memperdaya kesenangan. Makanya di rezeki ini ada yang disebut dengan kesenangan, ada yang disebut dengan ketenangan. Ibu bapak ini dari mana? Aku tahu. Iya. Nah senang, aku tenang. Dulu bukan kaya, kalau dengan nasihat, aku duit. Dulu yang suka dulu kan kaya. Ada senang, ada tenang. Ya, senang itu mata, tenang itu kita kalau ngomong dalam ceramah-ceramah, kata sambutan, MC luar biasa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah itu? Kesenangan atau ketenangan? Nah, keluarga yang tenang. Quran yang hebat dan subhanallah. Bahkan ada kata-kata yang tertinggi di pucuk daripada sakinah. Kalau sakinah ini tenang setelah pergolakan. Kalau sakinah ini keluarga yang tenang setelah pergolakan, setelah
Setelah ujian, jadi kalau lantas dan ngambil baru, diuji dulu, baru dapat sakinah, tahu sakinah rumahnya. Jadi sakinah itu tidak akan pacak dicapai kalau tidak kalau perbuatan itu diuji dulu nih, ngomong begini ini. Bukan pacak langsung mau bahagia besok. Beda dengan mutmainnah atau tumainah, kan? Mutmainnah dalam surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Kenapa? Karena itu kalau takziah masuk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang berasal dari dalam, yang di luarnya namanya kemainan. Usulah itu kemainan. Kalau dia sudah jiwanya sudah stabil, tertuju kepada Allah, tenang kemainan. Makanya kalau mati disebut kemainan, baik jiwa yang tenang. Maka yang sholat yang kemainan itu bukan secara kemainan. Biasanya itu seperti orang yang mungkin kalau Allah langsung yang benar-benar akan berhati tenang. Nah, kalau senang, jadi simpulkan rezeki ketenangan ini tidak seluruhnya diberikan oleh Allah. Kalau tenang, ya, insya Allah akan dapat kesenangan. Tapi yang senang belum tentu mendapatkan ketenangan. Senang itu sifat bahagia. Senang itu ketika Allah berikan sesuatu kepada dia dan dia pengen milikinya, itu dia senang. Dan dia pacak nikmatinya. Dan dia bahagia dengan sesuatu itu. Contoh, budak-budak yang tak lama dapat pegawaian, lama dia nganggur. Tahu-tahu dapat pegawaian, senang, bahagia, tak tenang dulu. Uang yang belum dapat gini, tahu-tahu dapat gini, senang, bahagia dulu. Bahagia lah, jangan harus bahagia itu. Yuk, sekarang masalahnya tenang tidak? Om penanteng, meriah dan pesta. Bahagia kan? Senang kan? Dapat mantu baru, dapat pesta baru. Banyak yang datang. Sekarang sudah pesta tenang nggak? Dari mana kamu tahu? Ini tahu tenang nggak? Kita sudah pesta. Orang di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, sehat, senang nggak? Tenang dulu. Nampak taruhan di bapak, kasih ibu, ambil makan di siang, kondisinya sakit. Semuanya senang, kenapa? Senang mendapatkan pelayanan dari anak, senang. Kasur dan aku melayani, senang. Senang, dapat pelayanan, tenang semuanya. Belum tahu. Kalau dari kondisi sakit, ketenangan itu ada dalam gelisah. Apakah sakit ini bakal sembuh atau sampai pada ajal? Nah, boleh sekalian. Makanya rezeki itu kalau di dua bagian tadi, ada rezeki kesenangan, ada rezeki ketenangan, dan kita pengen dua ini sebenarnya. Tapi kalau kita sudah tenang, insya Allah kita senang. Tapi orang yang senang belum tentu itu banyak jawaban. Makanya mengenai masalah rezeki luas. Kalau dimaksud dengan semua yang ma'ubi, semua yang bermanfaat bagi manusia, kesehatan itu rezeki, ya, materi itu rezeki, keimanan itu rezeki, kehidupan itu rezeki, hidayah itu rezeki. Kalau dalam hidup ini ada pun yang bisa mendapatkan nikmat, tapi belum tentu baca nikmat ini. Maka kita bersyukur dapat nikmat,
Baca nikmatinya. Ada tak orang yang tak nikmat tapi tak baca nikmati? Dipakai ini malu. Nah, ada orang lagi malu. Ini malu. Karena dia kopi. Kalau kopi kita jadi kopi dah. Apa teman yang jual pasar ini tahu umur pak mana ya? Mas Ami, itu kan? Makanya bersyukur ketika orang itu diberikan oleh Allah nikmat dan baca nikmat di dalam mana orang itu terima dan baca nikmat mana? Tapi kan namanya nikmat lahiriah ini, suatu saat baca tertukar, baca tergantikan. Selang sedikit, bahkan baca hilang dari hidup itu. Benar? Kesenangan yang bersifat nikmat yang bersifat lahir. Contoh, kita dulu umur belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, total kantor lah. Itu ada di kita kalau sehat di kita, dagang kita. Itu bakal terganti ya. Nah, dari lemah, dari gagal menjadi lemah. Apa ini paling seperti itu selesai. Termasuk harta pun akan beralih itu, jabatan pun akan beralih itu. Tidak ada seluruh nilai itu. Nah, kita pengen kepada Allah itu jangan sampai si nikmat hilang dalam hidup kita. Apa itu keimanan? Jangan sampai iman. Kalau yang lain rasanya hilang berganti. Termasuk istiqomah. Makanya kita sering membaca doa selamat. Setelah dipahami dalam maknanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan kami dalam agama. Apa maksudnya? Nah, selamat belum dalam agama kita. Halo? Belum. Apa maksudnya sebenarnya? Adalah kata Tuhan, benar tak kamu maafkan? Itu dimaksudkan dengan maafkan. Apa kalau saya kembali lagi? Tahu gitu. Selamatkan kami dalam agama. Dalam memahami agama ini, kita selamatkan agar jangan salah dalam memahami agama. Kalau salah dalam memahami agama, ya saya sesat itu dalam beramal itu. Itu yang bahaya itu. Banyak yang keliru dalam memahami masalah agama ini. Aku zaman yang canggih sekarang itu terus mengkaji terus sampai mengenai masalah rezeki. Padahal luas rezeki, tidak putus rezeki Allah. Hari ini boleh jadi kita dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, tapi kan kita sehat dalam hidup. Nikmat bersyukur bisa bangun syukur, sholat. Nikmat itu, aku nikmat dia macam nikmati. Dengan apa? Dengan menikmati kesehatan itu, dengan ibadah. Pagi banyak bersyukur. Bukan pagi banyak bersyukur, banyak juga sholat. Ada bangun bahasa, ada bangun apa? Nah kita bangun dan sholat. Apa yang bangun? Ada. Jatah hajur, ada yang bangun. Ada. Makanya kalau tidak ada tahajud, ada tahajud. Yang terjun itu dari kemudian tidak sama. Iya. Seperti mereka atas maka membangunnya tahajud di dalam semek. Walaupun cinta itu tidak tiba. Padahal itu alarm semua, alarm dari Allah. Bangun ke entah alasannya apa pun, entah bisa banyak nyamuk. Saya itu nyimak itu. Tentang itu sebenarnya alarm diberi Allah. Allah sedang mengikuti begitu. Nah, memahami agama itu penting. Maka di dalam doa kita adalah doa belajar yang ada pakai anak-anak.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, ya Allah. Nah, itu kata rezeki. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Warzuqni. Kata-kata rezeki. Apa warzuqni? Bukan rezeki. Warzuqni fahman. Anugerahkan kami, berikan kami pemahaman terhadap ini. Contoh, kalau Jepang ini, supaya ada apa sharing dilihat kami. Kita selama ini misalnya sholat ya, atau Jepang itu bikin. Kalau dalam kitab An-Nawawiyah itu tentang koleksi hadis-hadis. Dalam satu hadis Nabi tersebut masuk dari alim atau dari sama Rasulullah dan masih itu dari apabila seseorang tidak dapat sholat dengan berdiri maka duduk. Apabila tidak mampu duduk baring. Nah sekarang pertanyaan, di situ pas kita teliti, kita telah hadis itu tidak ada kalimat apa. Kalau apa itu pada ganti dengan duduk. Artinya ketika kami menjelaskan itu, apabila kamu tidak mampu berdiri, sekarang pertanyaannya Bapak ini mampu tidak berdiri? Mampu. Yang terjadi masyarakat ini beda. Mamang Siko ini kalau kursi kemaki. Ya, ini jalan kursi sambil cerita pacak mamang yang jalan. Lalu keluar begini di depan masjid. Ada kawan yang ngobrol, enggak, semain masjid Al-Hidayah, misalnya kursi, cerita ini. Al-Hidayah kasih yang sholat. Masuk masjid, begitu masuk masjid, angkatnya jatuh selesai, kalau tidak cerita. Sholat Jumat, tak bodoh, imam takbir. Allah, dia belum takbir. Allah, memang terbaca enggak? Padahal seperti itu. Apabila kamu tidak mampu berdiri, duduk. Sekarang pertanyaannya mampu dan berdiri tadi. Berdiri dulu. Karena salah satu syarat sah sholat itu berdiri. Tidak lumpuh, memang dari awal sampai akhir. Pernah kita memahami hadis ini. Jadi kalau kita bawa kursi, ya, posisinya ujung, atapnya ujung, dimajukan, ya. Imam boleh, angkat takbir imam. Kalau sholat atau sholat berjamaah, Allahu Akbar. Kita yang masih sanggup berdiri, walaupun di kursi, Allahu Akbar. Minimal pada waktu takbiratul ihram. Kaki yang sakit, duduk. Kalau sudah sakit, kaki yang gemeteran, duduk. Itu sebenarnya. Iya, selama ini. Karena kita memahami kan kalimat apa nanti kalau kalimat apa duduk ini kan ini memang apa kalau tak mampu berdiri, kalau tak mampu berdiri. Seperti itu. Contoh kita kalau kita duduk, kita kan dari awal sampai akhir dari kursi merah tangan kita di sini. Padahal kalau ketika kita rukuk, ketika i'tidal, tangan kita diturunkan, walaupun di atas kursi turun untuk membedakan antara rukuk dengan i'tidal. Nah ini perumahan. Kalau itu di rumah, itu mau sakit, apalagi yang sakit lamun, itu saatnya nggak ada lagi kiblat. Sebaiknya apa? Sebagai sholat apa lagi? Dan kalanya dengan tasbih supaya menghadap kiblat.
Lain kalau di rumah sakit. Di rumah sakit itu rusuh namanya satu bisa gugur satu syarat sah dalam sholat itu, tapi tidak menggugurkan sholat. Rumah sakit kan tak suruh nanti kalau kamu dokter gaul, tolong dokter angkat ke gaul jangan gaul dipegang kiblat gaul dan macamnya itu di mana rumah sakit dokter di sini cuma ini anak itu. Ya, ini yang akan perlu pemahaman. Sekalian sahabat yang kami hormati. Oleh sebab itu, termasuk masalah rezeki materi. Walaupun rezeki terus, rezeki ini kan ada berbagai, rezeki materi. Ada rezeki yang dijanjikan, ada yang rezeki yang dicari. Masalah kulus tadi materi ini, apa banyak rezeki ini masalah. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang dijanjikan. Maka rezeki itu bukan berarti kalau mencari baik. Kenapa? Kalau rezeki itu hanya yang mencari baik, bagaimana kita mencari? Apa putus rezeki? Tidak. Yang mana rezeki yang dicari itu? Buka dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Iza bintu sholat, apabila kamu selesai mengerjakan sholat, ya, fantashiru fil ardh, berterbangan kamu di muka bumi, ya, wabtaghuu min fadlillah, cari karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan banyak-banyak namanya Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Apabila sholat sudah diselesaikan, bertebar di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ini rezeki yang dicari. Bagi masih sehat, bagi masih ini bagus. Tapi Allah ingatkan sholat dulu. Kalau sudah sholat, cari karunia Allah dan banyak menyebut Allah. Zikir. Jadi seperti itu kunci. Ya. Kalau kita melakukan ketiga ini, apa ya? Ini sholat, berusaha mencari rezeki. Yang ketiga, di panjang kita rezeki itu jangan pernah untuk melupakan Tuhan. Aku pun polisi, aku zikir tidak pernah terhenti. Nah, ada rezeki sebagaimana penutup dari kajian ini, ada rezeki yang dijanjikan. Oh, kita sembarangan. Oh, ini biasa-biasa baik, tapi dengan izin Allah kita sampai di umroh Mekah. Oh, ini biasa-biasa baik, usaha tidak perlu berkurniaan, supaya bangku, ya. Tapi nyaman, nyantai. Ya. Apa itu dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangko-sangko. Cuma ayat ini jangan konten begini seribu dinar. Boleh lah, cuma kita negara salah. Ya, begini joki. Ayat yang itu siapa yang bertakwa? Bukan ayat siapa yang nempel ayat gede, tidak aktif. Siapa yang nempel ayat gede, maka dia akan puasa rezeki. Bukan siapa yang bertakwa. Nempel apa? Oh, cuma kita katakan salah. Contoh, nempel soal masuk, mengambil soal ngaku supaya tidak masuk. Jangan masuk duluan. Jangan takut sebenarnya dengan ayat.
Karena itu ayat itu nggak diamal, bukan nggak ditempel, bukan ditempel. Oh enggak, kalau terapi banyak orang itu masih ada kebaikan, tidak ngaku. Kalau tidak ngamal dulu, Quran ini nggak diamal di sini. Kalau kita harus suatu saat boleh harus kotaman, tapi suatu saat boleh harus yang harus mengejar kotaman dulu. Ada kotam ya, mengejar kotam, alhamdulillah. Tapi suatu saat ada tadarus yang mengejar kotam, mengejar apa? Mengejar paham. Dua ayat. Masa saya saat nanti kita ini, sambil mau terjemah. Insya Allah banyak dan itu yang dilakukan selama ini dengan jemaah ini. Kenapa? Karena banyaknya amalan-amalan yang selama ini kita tidak tahu ditambah. Termasuk amalan masalah kemudahan-kemudahan dalam hidup ini ada dalam Quran. Dan itu terkait dengan hadis Nabi. Nah, kita lanjut naik di ayat yang surah Al-Talaq. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa diberikan jalan keluar, diberi rezeki dari jalan yang sama-sama. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Innallaha balighu amri. Allah akan tuntaskan. Allah akan tuntaskan permasalahan itu. Hebatnya. Siapa yang bertawakal? Sekarang tawakal itu artinya pasrah. Jangan sampai lah. Jangan salah ya. Tawakal ini bukan berpasrah diri. Ya, bukan. Tawakal ini adalah seseorang yang usaha menyempurnakan ikhtiarnya, ya, dan berdoa kepada Allah, melakukan amalan-amalan. Kemudian setelahnya maksimal dia baru menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu tawakal. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang Nabi pernah tegur yang dia masuk ke dalam masjid, cuma kudanya masih luar. Dia nanti pada sholat, ya Rasulullah. Kuda aku bertawakal kepada Allah. Dia nanti kebet dulu kuda. Kuda kau kebet dulu, baru kau tawakal. Paham maksudnya? Sama kayak itu. Kita pakai motor, kunci dulu. Dia aku tawakal kepada Allah. Lengket. Bahkan di pola ya, tidak usah yang makhluk yang tampak. Makhluk yang tidak tampak itu kalau jauh-jauh. Contoh, kita keluar rumah, secara lihat kita takut kalau rumah kita dipalingkan, ya kunci gitu. Tapi secara batinnya itu kita harus jatuh juga dengan amalan. Salah satu memakai kursi supaya tidak masuk ke rumah itu. Memang kita memang dimasuki oleh makhluk yang nyata, yang makan ngambil barang itu. Tapi pernah tak kita tidak tahu kalau berjin yang masuk ke rumah kita itu. Dia akan menempatkan tempat-tempat kita itu. Dia akan menempatkan penyakit dalam rumah kita. Dan kita tidak tahu. Maka para ulama mengatakan kalau setiap kamu keluar dari rumah itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Alhamdulillah membaca ayat kursi. Setelah masuk, jangan lupa 3 bacaan. Pertama, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, baca Al-Ikhlas. Yang ketiga, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 ini insyaallah akan keluar dari rumah kita dan rezeki masuk di rumah kita. Dan yang lagi terakhir terus sekalian tentang tawakal ini, amalannya ibu pernah tadarus ya? Tadarus ya? Sering kan tadarus kan? Tiap bulan alhamdulillah pertama ya. Lewat tadarus di dalam surah At-Taubah, At-Taubah tepatnya di ayat yang terakhir, ayat 129, ya, itu dari hadis riwayat Abu Dawud. Ini dari Abu Darda. Rasul menyatakan siapa yang membaca
Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali di waktu pagi dan petang, maka Allah akan menyelesaikan urusan dunia dan akhirat ini. Pas dicari-cari ternyata itu ada di surah Al-Taubah ayat terakhir tepat ayat 129. Di pucuknya itu ayat 128 laqad ja'akum. Cuman yang dibaca itu yang di ujung sekali. Itu amalan. Masalah tawakal kan. Setelah kita tawakal itu jadi berzikir. Kita sudah doa, sudah usaha bertawakal tapi baca dulu. Ya. Insya Allah selesaikan. Kan hidup ini ketika Allah selesai urusan itu bukan memang. Masalah bukan masalahnya adalah masalah itu kalau tidak ada di jalan keluar yang perintah. Kalau ketika Allah tidak menyelesaikan. Saya akan menghormati ini baik dapat kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik dan akhirnya disimpulkan bahwa rezeki itu sangat luas. Ya. Kita pengen kepada Allah diberikan rezeki bukan semata-mata rezeki yang tampak baik, tapi rezeki yang non fisik termasuk iman. Jangan sampai iman itu tergadai. Kita mohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat memahami ajaran Islam secara benar. Kita pengen diberikan kesehatan bukan perhiasan baik, tapi kesehatan batin juga. Karena kesehatan itu penting, Pak. Bukan badan baik. Makanya kalau kita nanya, Pak, kalau nanya orang pas kondangan ada juga yang tidak datang. Kita tanya, kenapa tidak datang? Sakit lah. Mungkin juga sakit. Sakit ada 3 datang kondangan. Pertama, emang sakit badan. Yang kedua sakit kantong. Yang ketiga sakit hati. Tidak salah kamu. Kamu boleh kondangan. Badan sehat. Rezeki lancar. Kamu boleh kondangan. Kamu belum. Itu loh. Kamu boleh bisa apa yang datang. Ada juga bisa apa yang datang. Hati sakit. Ada juga yang datang kondangan. Kamu tak payah dulu. Makanya oleh kita kalau mau memahami agama itu bukan secara lahiriah baik, kayaknya berpikir sih kamu. Nanti kalau Nabi memiliki tekanan bukan basa-basi berusaha atau kendala sendiri, bukan itu ya teman-teman. Tapi supaya badan kita dirapatkan itu rapat juga hati itu rapat. Dan yang apa? Kalau kita berdekatan dengan berjamaah berdekatan dengan yang berisah Allah. Apa pun akan dekat dengan nama ini, apa tak dulu nama ini. Nah, itu tak harus itu. Karena makanya selesai itu urusan dengan sama manusia itu penting supaya nyaman, supaya Allah khusyuk. Karena ini beribadah juga, ya beribadah, pelacur, kita sengaja kita karena itu pelacur, karena maculnya, karena pelacur, dan anak itu pelacur. Makruh hukum imam. Menjadi imam ketika kepala negeri. Jadi kalau imam itu tidak jadi imam, bagus tuh. Biasanya imam terus. Ada imam aku banyak kemungkinan faktor. Mungkin dia sakit adalah, atau mungkin dia tidak mati, atau mungkin badannya kurang sehat, atau suaranya lagi serak. Atau mungkin dia lagi masalah begini. Bagus tuh, jangan dipaksakan. Datang musuhan dulu. Apalagi imam. Tersangka. Lagi mana ini? Maksud imam imam. Lain ini. Tak usul itu. Angkat tangan terkenal lain ini insya manusia ini ya. Maka selesai itu penting Pak. Khusus itu kita kalau masalah khusus, kalau kita masalah khusus itu pasti ada hubungan dengan yang di luar itu sebelum kita sholat. Maka Nabi, kalau kamu hidangan sudah tersedia, azan berbunyi, sholat itu makan dulu. Makan dulu. Bukan Nabi menyuruh kita lebih ke makan dan sholat. Di situ ada bab boso. Itu bab boso.
Bukan masalah kurangkan sholat, bukan. Iya, ada hukuman. Apabila kalau kita rasa sakit, buanglah hajat dulu. Ya, buanglah hajat. Apa itu selesai dulu. Kalau ada anak menyelesaikan urusan dengan keluarga, selesai dulu. Maafkan dulu. Nah, insya Allah nyaman ibadah. Ya. Bapak sekalian, terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, katsiran thayyiban mubarakan ya Allah. Alhamdulillah, kita masih dari Rabbana alhamdulillah kami yang berani jalla wajibul karim azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna as-sihah wal barakah was salamah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma tawfiq umurana lil ibadah wa barik lana fi hayatina ya Allah, panjangkan umur kami untuk ibadah. Wa barik lana fi hayatina di dunia wal akhirah, berkahi kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Allahumma aghna fi dunya wa kayakan kami dengan ilmu, wa zaina bi umurina kami kepahaman dengan ilmu, wa aghna bi taqwa, muliakan kami dengan ketakwaan, wa jannil bil afiyah, perindah kami dengan kesehatan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu